Praise the Lord, brothers and sisters. It's great that we can meet again. One of the things that particularly non-Christians ask is, why are there so many churches among Protestants? And even many children may ask that question. Some may be afraid to ask. But it is in their mind. Why there are so many denominations? And even in the town or place where you are living, there would have been already many churches before you started yours. Then the question is, why did you start a new church there? One of the things I've discovered is that it's very good, the Lord appreciates our asking such questions. The disciples asked Jesus many questions and he always answered them. When the Pharisees asked him questions, he didn't always answer them because their motive was not right. Wherever the motive was right, the Lord always answered the question. So when you read the scriptures, you must relate it to life. And if you relate it to life, you'll have many questions. And then you try to understand the answer to that question from scripture. And you may have to compare scripture with scripture and study. Then you will find the answer. And that's how we grow. Now I'll tell you why I believe God delights in this. See, God is like a father. An earthly father. Jesus often compared God with earthly fathers. You see, you look at an earthly father and God is a million times better than that. And if you're a father or a mother, you'll be very disappointed if your child never asks any questions. And you don't get upset if your child asks a question. That's how a child grows. There are so many questions about the home, or how does the plane fly, how does the lights burn. And if you answer those questions, the child understands. A child who never asks any questions must be mentally retarded. It's very sad that many believers never ask the Lord any questions. They read the Bible and they may have questions, but they are not bothered to find the answers. Particularly questions related to our life. Not questions like who was Cain's wife, and which don't relate to our life at all. But questions related to life is very important to us. Because then only we can be witnesses to other people. See this verse in 1 Peter chapter 3.
1 പത്രോസ് 3-ാം അധ്യായത്തിലെ ഈ വാക്യം നമുക്ക് നോക്കാം. It's a very important verse. വളരെ പ്രാധാന്യമേറിയ ഒരു വാക്യമാണ്. Verse 15. 15-ാമത്തെ വാക്യം. It says there in the middle, we must always be ready to make a defense to everyone who asks you to give an account for the hope that is in you, and give it with gentleness and reverence. നിങ്ങളുടെ പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ച് ന്യായം ചോദിക്കുന്ന ഏവരോട് സൗമ്യതയും ഭയഭക്തിയും കൊണ്ട് പ്രതിവാദം പറയാൻ എപ്പോഴും ഒരുങ്ങിയിരിക്കും. We must always be ready to give an answer to somebody who asks us. ഇപ്പോൾ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മറുപടി പറയാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കണമെന്നാണ് അതിന്. But you will not know the answer if you have not asked it yourself first. നീ തന്നെ ആ ചോദ്യം നിന്നോട് തന്നെ ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടി നിനക്ക് അറിയാതെ വരും. So, supposing somebody were to ask you this question. ഈ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ഒരാൾ ചോദിക്കാൻ ചിന്തിക്കുക. Why did you start another church when there are already so many churches here? ധാരാളം സഭാവിഭാഗങ്ങൾ ഈ പട്ടണത്തിലുള്ളപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ സഭ തുടങ്ങിയത്? No, we're not the first ones to start a new church. നമ്മൾ മാത്രമല്ല പുതിയതായിട്ട് ഈ സഭ ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങിയവർ. If you go back in the last 500 years of Christianity, 500 വർഷത്തെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളോട് ചോദിച്ചു നോക്കാം. 500 വർഷം മുൻപുള്ളവരോട്, particularly ever since Martin Luther pulled out the Roman Catholic Church. മാർട്ടിൻ ലൂഥറിന്റെ കാലത്തിന് ശേഷമുള്ള ആ ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചു നോക്കാം. Why did Martin Luther, who was a Roman Catholic monk, leave the Catholic Church and start another church? റോമൻ കത്തോലിക്ക സന്യാസിയായിരുന്ന മാർട്ടിൻ ലൂഥർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു പുതിയ സഭ തുടങ്ങിയത്? Because the church which he was in was not witnessing to the truth of Christ and the Word. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സത്യവചനത്തോട് സത്യത്തോട് സാക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സഭാവിഭാഗമായിരുന്നു അവൻ പ്രതിദാനം ചെയ്ത കത്തോലിക്ക സഭ. And if he stood there, if he sat there just believing it himself, he would give people the impression that he also agrees with the doctrine of that church. അവൻ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവനിൽ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ അവൻ സന്തുഷ്ടനായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഈ ആ വിശ്വാസത്തെ അവൻ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് ബോധ്യം കൊടുക്കുമായിരുന്നു. He would be giving people the impression that he agrees with what the Pope was teaching. പോപ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം അവനും അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു സാക്ഷ്യം അവൻ കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അവനോട് Even if he just sat there, even if he believed something different in his heart. അവൻ വ്യത്യസ്തത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നാൽ അവൻ ആ ബോധ്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുമായിരുന്നു. So we don't witness only by the words we speak and what we believe in our heart. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും നമ്മൾ വാക്കുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മൾ സാക്ഷിക്കുന്നത്. What you do is also a witness. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയും നിങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യത്തെ കുറിക്കുന്നതാണ്. For example, supposing you start a business. ഉദാഹരണമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങി. And you decide to start a business of making cigarettes. ആ ഒരു സിഗരറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് നിങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് ചിന്തിക്കുക. And because you can make a lot of profit. കാരണം നമുക്ക് ധാരാളം ലാഭം കൊയ്യാൻ സാധിക്കും. And you're also a born again Christian. അതേസമയം നീ ഒരു വീണ്ടും ജനിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിശ്വാസി ക്രിസ്ത്യാനിയാണ്. I think your whole witness will be compromised if your main business is producing cigarettes to destroy people's lungs. നിന്റെ പ്രധാന ജോലി സിഗരറ്റ് വിൽപ്പനയും ആണെങ്കിൽ നീ മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്വാസകോശത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നിന്റെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തെ എങ്ങനെ അത് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? But you may stand in the church and say, I believe in Jesus Christ. എന്നാൽ നീ സഭയിൽ എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് പറയും ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ സാക്ഷിയാണ്. How are you in a system which is doing something else? അവന്റെ ആരോഗ്യത്തെ മറ്റുള്ളവരുടെ ആരോഗ്യത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നീ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ അത് എപ്രകാരം നിനക്ക് സാക്ഷിപ്പാൻ സാധിക്കും? So it's like that, if you sit in a church, for example, I find it very difficult. I was in the Orthodox Church. I could have been a Christian there, but I found it very difficult to continue there. ഞാൻ ഒരു ഓർത്തഡോക്സുകാരനായിരുന്നു. അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് തുടരാമായിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്കത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടു. Because I would give people the impression that everything my church is teaching is correct. എന്നാൽ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആ സഭ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എല്ലാം അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു ബോധ്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഞാൻ നൽകുമായിരുന്നു. If I stayed there for a long time and people began to respect me. ഞാൻ അവിടെ വളരെ നാൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ എന്നെ ബഹുമാനിക്കാൻ തുടങ്ങും. And then some young brother who has some questions about the Orthodox Church. ഓർത്തഡോക്സ് സഭയെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യമായിട്ട് ഒരു ചെറിയ സഹോദരൻ എന്റെ അടുക്കൽ വന്നാൽ, no, he didn't come to me. He has some questions in his mind. അവന്റെ മനസ്സിൽ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുക. And he reads the scripture and he says certain things Orthodox Church teaches wrong. ഓർത്തഡോക്സ് സഭ പഠിപ്പിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ തിരുവചന പ്രകാരം സത്യമല്ലാതെ തെറ്റാണെന്ന് അവൻ ചിന്തിക്കുന്നു. But Brother Zach is a very godly man. എന്നാൽ സഹോദരൻ സാക്ക് വളരെ ദൈവികനായ He knows more than me.
അവനെ എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ അറിയാം. And he is in the Orthodox Church, so it must be right. അവൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിൽ ഇരിക്കുന്നു, അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ശരിയായിരിക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കും. See how whatever I may believe, where I sit compromises my witness. ഞാൻ എന്തെല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവരുടെ ഉള്ളിലെ ആ ഒരു പുതുവരുത്തത്തിന്റെ ബോധ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ്. Now, he is not turned away by the hypocrites sitting in the Orthodox Church. അവൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന പരീക്ഷന്മാരുടെ ആ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല അവൻ തിരിയപ്പെട്ടു പോയത്. Every church in the world has got hypocrites. ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സഭയിലും ഹിപ്പോക്രൈറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള പരീക്ഷന്മാരുണ്ട്. I'm the first one to say that CFC Bangalore has got hypocrites also. ഞാനായിരിക്കും ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ ബാംഗ്ലൂർ CFCയിലും അപ്രകാരമുള്ളവർ ഇരിപ്പുണ്ടായെന്നുള്ള കാര്യം. Because I know them, I'm not deceived. ഞാൻ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടവനല്ല, അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. You see, how did they come there? അവരെങ്ങനെയാണ് അവിടെ വന്നത്? They came not because they themselves were gripped by the truth. അവർ തന്നെയും സത്യത്താൽ പിടിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ആ സഭയിലേക്ക് വന്നത് കൊണ്ടല്ല. They came because their brother who was gripped by the truth said, "Come join this church. This is a good church." കാരണം അവരുടെ സഹോദരൻ സത്യത്താൽ പിടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവരും ചിന്തിച്ചു ഇത് നല്ലൊരു ഇടമാണ്, ആരാധനയ്ക്ക് വരുന്ന പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. What happens when a church grows is somebody brings his brother. സഭ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ തന്റെ സഹോദരനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവന്റെ സഹോദരിയെ കൊണ്ടുവരുന്നു, and some cousin. അവന്റെ ചില കസിൻസിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു. And those people may not. The first person was gripped by the truth and came. ആദ്യത്തെ വ്യക്തി സത്യത്താൽ പിടിക്കപ്പെട്ടവനായിരുന്നായിരിക്കാം. The others came because they were related to this. എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ളവർ വന്നത് ഈ പിടിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയോട് ബന്ധജനങ്ങളായതിനാൽ അവർ കടന്നു. That's one thing. അത് ഒരു കാര്യം. The second thing is that children grow up and they may not be as gripped as their parents. അതേപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കളെ ഈ സത്യത്താൽ പിടിക്കപ്പെട്ടവരായിരിക്കില്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ. After 20-30 years, every church has hypocrites, carnal people. അപ്പോൾ 25-30 വർഷത്തിന് ശേഷം സഭയിലെ പുതുവരുത്തക്കാരും കാരണലായിട്ടുള്ള ജഡികരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളും ഒക്കെ കാണും. When Paul stayed 1.5 years in Corinth, I think it was a pretty good church. 1.5 വർഷക്കാലം പൗലോസ് കൊരിന്തിൽ താമസിച്ചപ്പോൾ നല്ല സഭയായിരുന്നു. But 20-30 years later, it's pretty corrupt. എന്നാൽ 20-30 വർഷത്തിന് ശേഷം അവിടെയും കറപ്റ്റഡ് ആകുന്നുണ്ടായി. Paul was 3 years in Ephesus. It was a very good church. എഫേസൂസിലെ 3 വർഷക്കാലം പൗലോസ് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ വളരെ നല്ല സഭയായിരുന്നു. He could say, not one wolf could come in here. അവൻ പറയുവാനാണ് സാധിച്ചു, ചെന്നായ്ക്കൾ ഒരുത്തൻ പോലും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കടന്നു വരാൻ സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ അവൻ കടന്നു പോയതിനു ശേഷം the wolves will come. He himself prophesied that. അവൻ തന്നെ പ്രവചിച്ചു പറഞ്ഞു ആ കൊടിയ ചെന്നായ്ക്കൾ കടന്നു വരുമെന്നുള്ള കാര്യം. So when I was talking about this young person wondering whether he should leave the Orthodox Church, ഈ ചെറുപ്പക്കാരനായ സഹോദരൻ ഈ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ വിടണോ വേണ്ടോ എന്ന് because he finds himself something in Scripture which is not agreeing with what he sees there. കാരണം അവരവിടെ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ പലതും ദൈവവചന പ്രകാരമല്ല എന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, വിശ്വസിക്കുന്നു. He doesn't want to leave because there are hypocrites there. അവിടെ പരീക്ഷന്മാരുള്ളത് കൊണ്ട് അവനത് വിട്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. And if he goes to some other church, also he finds hypocrites. അവൻ വേറൊരു സഭയിൽ പോയാലും അതേ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ കോൺഫറൻസിനെ പരീക്ഷന്മാരെ അവനോട് കാണാൻ സാധിക്കും. What's the word for hypocrites? കപടഭക്തിക്കാർ. പരീക്ഷന്മാരല്ല, കപടഭക്തിക്കാർ. ഇപ്പോൾ in every church. എല്ലാ സഭയിലും കപടഭക്തിക്കാരുണ്ടായി. So why is he leaving? Why does he sense he should leave? എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ ആ സഭ വിടണമെന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യത്തിലേക്ക്? Because he says the leadership of the church is not believing Scripture. അവൻ ആ സഭയിലെ ആ ലീഡർഷിപ്പ്, നേതൃത്വ സ്ഥാനം ആ തിരുവചന പ്രകാരം അല്ല എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തുന്നുണ്ടായി. So I always tell people, you must not judge a church by the few people sitting on the fringes of the church or the back seats. ആ സഭയുടെ പിൻസീറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിരുകളിലോ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ട് നീ സഭയുടെ നിലവാരത്തെ വിധിക്കരുതെന്ന് പറയാം. You must judge a church by the leadership. നേതൃസ്ഥാനത്തെ കണ്ടു വേണം നീ വിധിക്കാനെന്ന് ഞാൻ പറയാം. The leadership, which direction are they leading the church? സഭയെ നയിക്കുന്നവർ ഏത് ദിശയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം. Because they are like the drivers of a bus. അവരെ ഒരു ബസിന്റെ ഡ്രൈവറെ പോലെയാണ്. They are driving a bus in a certain direction. ഒരു പ്രത്യേക ദിശയിലേക്ക് ആ ബസിനെ നയിക്കുന്നു. I see that Christian churches are like these buses with different route numbers going to different places. പല റൂട്ട് നമ്പറുള്ള പല ദിശയിലേക്ക് പോകുന്ന ബസ്സുകളെ പോലെയാണ് പല സഭാവിഭാഗങ്ങളും. And we must get into the bus which is taking you where you want to go. നീ പോകുന്നിടത്തേക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ബസ്സിലായിരിക്കാം നീ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത്. Now you may say, well, everybody's bus is going to heaven. നീ പറയുന്നു എല്ലാ ആൾക്കാരുടെ എല്ലാ ബസ്സും ഇപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. Not necessarily. അത് സത്യമായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. Our destination, by the way,
is not heaven. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം സ്വർഗമല്ല. It's very important to understand. അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ്. I'll come to that in a moment. അടുത്ത നിമിഷം ഞാൻ അതിലേക്ക് കടന്നു വരാം. So that's the reason I left the Orthodox Church. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ വിട്ടത്. I say, first of all, I can't agree with what the leadership here teaches. പ്രാഥമികമായിട്ട് അവിടുത്തെ നേതൃത്വം പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് തിരുവചനവുമായിട്ട് ഒത്തുപോകാൻ സാധ്യമല്ല. I can't agree with the way the leadership lives. അവരുടെ ജീവിക്കുന്ന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളോട് എനിക്ക് ഒത്തുചേർന്ന് പോകുന്നതിനോട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. So I leave. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ആ സഭ വിട്ടു. I go to another church. ഞാൻ വേറൊരു സഭയിലേക്ക് പോകുന്നു. And that may be better than the previous one. അത് ആദ്യത്തെ സഭാഭാഗത്തിനും മെച്ചമായിരിക്കും. That's the best I find up to that point. ആ പ്രത്യേക സമയത്ത് ഞാൻ കണ്ട ഏറ്റവും നല്ല സഭ അതാണ്. And I'm there. ഞാൻ അവിടെ നിലകൊള്ളുന്നു. But if I find a better one, should I go there or not? അതിലും മെച്ചമായ ഒരു സ്ഥലം ഞാൻ കണ്ടാൽ ഞാൻ അവിടെ പോകണോ വേണ്ടയോ? Something closer to God's word. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തോട് വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നു. Honoring Christ more. യേശുക്രിസ്തുവിനെ അധികമായിട്ട് ബഹുമാനിക്കുന്നു. I will go there. ഞാൻ അവിടെ പോകും. I mean, just like if you find your children are not doing well in school and there's a better school, would you put your children in the other school? നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ നല്ലതായിട്ട് ആ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ സ്കൂൾ മാറ്റി വേറെ സ്കൂളിലേക്ക് പോവുകയും You won't say, no, I'm loyal to the school my grandfather studied in and I'll keep my children there. ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ പറയത്തില്ല എനിക്ക് ഈ സ്കൂളിനോട് വിജയത്തെ ഉണ്ടായിരിക്കും, എന്റെ മുതുമുത്തച്ഛൻ പഠിച്ച സ്കൂളാണ്, എങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഇവിടുന്ന് മാറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമോ? None of you sent your children to the school your grandfather went to. നിങ്ങളുടെ പിതാമഹൻ പഠിച്ച സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾ ആരും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിക്കാൻ അയക്കുകയില്ല. Why is that? എന്തുകൊണ്ട്? Because there are better schools today. കാരണം അതിൽ മെച്ചമായ സ്കൂളുകൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ദേശത്ത് ലഭ്യമായതുകൊണ്ട്. You won't send your wife to the same hospital for treatment that your grandmother went to. നിന്റെ വലിയമ്മച്ചി പോയിരുന്ന ആശുപത്രിയിലേക്ക് നിന്റെ ഭാര്യയെ ശുശ്രൂഷിക്കാനായിട്ട് രോഗചികിത്സക്കായിട്ട് നീ അയക്കില്ല. Because there are better hospitals. കാരണം നിങ്ങളുടെ അവിടെ വേറെ നല്ല ആശുപത്രികൾ ഉണ്ടല്ലോ. When it comes to churches, there are a lot of people say, no, my father's grandfather is all in this church. എന്നാൽ സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്റെ പിതാമഹന്മാർ തുടങ്ങിയ സഭയാണ് അങ്ങനെ ആരാധിച്ചത് ഇവിടെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറയും. It's not up to personal conviction. അത് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ബോധ്യത്തിന്റെ മനസ്സിലല്ല. 90% of born again believers are sitting in a church their father grandfather went to. 90% വിശ്വാസികളായിരിക്കുന്ന സഭ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവരുടെ മുതുമുത്തച്ഛനും ആയിരുന്ന സഭയിലായിരുന്നു. Compare the teaching of the scripture with the teaching of the church with scripture and say, this is the church which is teaching the scripture the most that I understand. സഭയെക്കുറിച്ച് ദൈവവചനത്തിൽ എന്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ പഠിക്കാത്തതും അത് തുലനം ചെയ്യാത്തതും കൊണ്ടാണ് അവർ അവിടെ തുടരുന്നത്. That's because they're lazy. കാരണം അവർ മടിയരായിട്ടുള്ളവർ. And why is it we are so particular about the best school, the best hospital, but not the best church? എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്കൂളും ആശുപത്രിയും തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഇത്ര ബുദ്ധിശാലികളായിരിക്കുന്നവർ സഭയുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ പിതാമഹന്റെയും മുത്തച്ഛന്റെയും വഴിയെ പോകുന്നത്? Because most believers value education. എന്നാൽ ഭൂരിഭാഗം വിശ്വാസികളും തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ വിലമതിക്കുന്നു. They want their children to get a good education, a good job. അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസവും നല്ല ജോലിയും ലഭിക്കണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ ചുറ്റുപാടുമുള്ള സ്കൂളുകളെ നോക്കിയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല സ്കൂളുകളാണ്. Health, and so they look around for the best hospital. They have to spend more money. അവർ ആരോഗ്യത്തെ വിലമതിക്കുന്നതിനാൽ അവർ നല്ല ആശുപത്രിയിലേക്ക് അവരുടെ ബന്ധുക്കളെ ഭാര്യയെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അയക്കുന്നു. But when it comes to a church, they couldn't care less. It's not important. എന്നാൽ സഭയുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ അവരെ അതിനെ തള്ളിക്കളയുന്നു, അവരതിനെ ഗൗരവമായിട്ട്. Because they love their earthly life and body much more than anything spiritual. അവരുടെ ഭൗമികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവും അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും അവർ നിത്യതയ്ക്ക് വിലമതിക്കുന്ന ആത്മീയ കാര്യത്തിനേക്കാൾ ഗൗരവമായിട്ട് എണ്ണുന്നത് കൊണ്ടാണ്. Many people say, well, there are so many people go to that church, it must be the right one. ചിലർ പറയാറുണ്ട് വളരെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ആ സഭയിൽ പോകുന്നു, അത് നന്നായിരിക്കും, അത് ശരിയായിരിക്കും. If that is correct, then we must all join the Roman Catholic Church. അതാണ് സത്യമെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ ചേരേണ്ടവരാണ്. That's the biggest in the world. അതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിസ്തീയ സഭ. And biggest religion, maybe Islamic fundamentalists. ഏറ്റവും വലിയ മതവിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിം സമുദായമായിരിക്കും. Jehovah's Witnesses, that's another group. That's very big. അതുപോലെ വലിയൊരു കൂട്ടമുണ്ട് യഹോവ സാക്ഷികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. One of the things I discovered in Scripture, തിരുവചനത്തിൽ ഞാൻ കണ്ട ഒരു കാര്യം, right from beginning to end, ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ God was always with the minority. ദൈവം ന്യൂനപക്ഷത്തിനോട് കൂടെയായിരുന്നു. The majority was always wrong. ഭൂരിപക്ഷം എല്ലായ്പ്പോഴും തെറ്റായിരുന്നു. In Enoch's time, ഹാനോക്കിന്റെ കാലത്ത് one man was walking with God. All the rest of the world was on the street. ദൈവത്തോടുകൂടി നടക്കുന്ന ഒരേ ഒരു മനുഷ്യൻ, ബാക്കി ലോകം മുഴുവനും അവരുടെ ഹിതത്തിൽ നടക്കുന്നു. If you were living in Enoch's time, ഹാനോക്കിന്റെ കാലത്ത് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നവരായിരുന്നെങ്കിൽ think of it. അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. Would you have the discernment
to recognize there is only one man here who is really walking with God. ദൈവത്തോടുകൂടി നടക്കുന്ന ഒരേ ഒരു വ്യക്തി മാത്രമേ എന്നുള്ള ഒരു വിവേചനം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. Now, many of you don't know, in Genesis 6 it says Noah also walked with God, not only Enoch. നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട്. 36-ാം അധ്യായത്തിലെ നോഹയും കർത്താവിന്റെ കൂടെ ദൈവത്തിനോട് നടന്നു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. But the only people who could recognize that was first of all his wife. എന്നാൽ അത് മനസ്സിലാക്കിയത് പ്രാഥമികമായിട്ട് അവന്റെ ഭാര്യ. It's a wonderful thing if your wife can recognize that you are walking with God. നീ ദൈവത്തിനോട് നടക്കുന്നുവെന്ന് നിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളത് ഏറ്റവും മഹത്വപരമായ ഒരു കാര്യം. And then his 3 sons recognized. അതിനുശേഷം അവന്റെ 3 ആൺമക്കൾ. It's a wonderful thing if your children can recognize that you are a man of God walking with God. നീ ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു ദൈവമനുഷ്യനാണ് നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സാക്ഷീകരിക്കുന്നത്. അത് ഏറ്റവും മഹത്വപരമായ കാര്യമാണ്. See, we can fool everybody in the church, but we can't fool our children. നമുക്ക് സഭയിലുള്ള എല്ലാവരെയും കബളിപ്പിക്കാൻ, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കാൻ അസാധ്യമാണ്. Because they see us day and night. കാരണം അവർ രാവും പകലും നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. Exactly how you live at home. നീ ഭവനത്തിൽ എപ്രകാരം വസിക്കുന്നു എന്ന് അവരുടെ കണ്ണിനാൽ They know what your goals and motives are. നിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളും നിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളും അവർക്ക് എപ്പോഴും അറിയാൻ സാധിക്കും. Your wife and your children know you better than anybody else. നിന്റെ ഭാര്യയും കുഞ്ഞുങ്ങളും മറ്റേവരെക്കാളും അധികമായിട്ട് തന്നെ അറിയുന്നവരാണ്. If your wife and children don't respect you as a spiritual man, I wonder whether you are a spiritual person. നിന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും ഒരു ആത്മീയനെന്ന നിലയിൽ നിന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നീ ഒരു ആത്മീയനാണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. Even if everybody in the church thinks you're a very spiritual person. സഭയിലുള്ളവർ എല്ലാവരും നീ ആത്മീയനെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അതിനെ സംശയിക്കും. There are many preachers who sound so wonderful when they stand in the pulpit. പ്രസംഗപീഠത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രസംഗകരുണ്ട്. I have met many like that in my lifetime. ധാരാളം പേരെ എന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ളതിനെ ഞാൻ ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. But I found when I got close to them, എന്നാൽ അവരുടെ സമീപത്തേക്ക് ഞാൻ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ I found there were things that were different. അവരെ പറയുന്നതിന് വിഭിന്നമായി ജീവിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. 99% of them were real lovers of money. 99% ആൾക്കാർ ദ്രവ്യാഗ്രഹികളാണ്. And most of them had no victory over anger. അവർ പലർക്കും പാപത്തിന് മേൽ കോപത്തിന് മേൽ ജയമില്ലാത്തവരാണ്. And there were other things also. അതുപോലെ പല വേറെ പാപങ്ങളും. Some of them would fall into adultery. അത് ചിലരെ വ്യഭിചാര കർമ്മത്തിലും വീഴുന്നത്. They would preach. എന്നാലും അവർ പ്രസംഗിക്കും. So this is the type of Christendom we see around us. നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന ക്രിസ്തീയ ഗോളം അതാണ്. So as I said, when I found a better church, I moved there. അപ്പോൾ മെച്ചമായ സഭ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടേക്ക് നീങ്ങുന്നു. So why do these different churches come up? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള സഭാവിഭാഗങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുന്നത്? Martin Luther started what is today known as the Lutheran Church. മാർട്ടിൻ ലൂതർ തുടങ്ങിയ സഭ ഇന്ന് ലൂതറൻ സഭ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. That is about 500 years ago. അത് ഏകദേശം 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്. And in England that was called the Anglican Church. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അതിനെ ആംഗ്ലിക്കൻ സഭ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. And after about 200 years, എന്നാൽ അതിനുശേഷം 200 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം in the 1700s, 1700-കളിൽ there was a godly man called John Wesley in the Anglican Church. ഈ ആംഗ്ലിക്കൻ സഭയിലെ ഒരു ദൈവീയ മനുഷ്യൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പുണ്ടായി ജോൺ വെസ്ലി എന്ന പേരിൽ. He was one of the greatest men of God that ever lived. ഈ 1700 കാലങ്ങളിലെ ജീവിച്ചിരുന്നതിലും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചതിലൊരു വളരെ ദൈവീയ മനുഷ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ജോൺ When he വെസ്ലി. began to preach, അവൻ പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ the Anglican Church would not let him preach in that church. അവൻ ആ സഭയിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ ആംഗ്ലിക്കൻ സഭ അനുവദിച്ചില്ല. See how after a period of time, even the Anglican Church declined, the Lutheran Church declined. ലൂതറൻ സഭ ആംഗ്ലിക്കൻ സഭ താഴേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടുണ്ടായ പല വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം John Wesley had to start another church, Methodist. അപ്പോൾ ജോൺ വെസ്ലിക്ക് മെത്തഡിസ്റ്റ് സഭ എന്നൊരു സഭ തുടങ്ങേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. 100 years later, 100 വർഷങ്ങൾക്ക് in ശേഷം England itself, ഇംഗ്ലണ്ടിൽ തന്നെ there was a very godly man young man called William Booth. വില്യം ബൂത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു ദൈവമനുഷ്യൻ അവിടെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ തന്നെ He was a member of the Methodist Church that John Wesley had started 100 years earlier. 100 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജോൺ വെസ്ലി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ആ ലൂതർ മെത്തഡിസ്റ്റ് ചർച്ചിലെ സഭ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. William Booth had a great burden to convert the drunkards and the poor children and the prostitutes and bring them to the church. മദ്യപാന്മാരെയും വേശ്യ സ്ത്രീകളെയും ചെറുപ്പക്കാരായ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ദൈവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വലിയൊരു ഹൃദയഭാരം വില്യം ബൂത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. When he brought some of them to listen to the gospel, തിരുവചനം ശ്രമിക്കാനായിട്ട് അവൻ ചിലരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ the leaders of the Methodist Church said, "We don't want you. Don't bring these people here." മെത്തഡിസ്റ്റ് സഭയിലെ മൂപ്പന്മാർ പറയുകയുണ്ടായി, ഇവരെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരരുത്, ഞങ്ങൾക്ക് ഇവരെ വേണ്ട. So what could he do? അപ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധ്യമായി? John Wesley, the founder, would have welcomed them.
ജോൺ വെസ്ലി നമ്മുടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്തേ. 100 years later, his followers wouldn't. എന്നാൽ 100 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവന്റെ പിൻഗാമികൾ അത്തരത്തിലുള്ളവരായിരുന്നില്ല. He had to start the Salvation Army. അപ്പോൾ വില്യം ബൂത്തിന് സാൽവേഷൻ രക്ഷാസൈന്യം എന്നൊരു പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. Once William Booth died, that also declined. വില്യം ബൂത്തിന് മരണശേഷം ഈ രക്ഷാസൈന്യവും താഴേക്ക് പോകുന്നുണ്ടായി. Like that, the Brethren Assemblies came out. അതിനുശേഷം അതുപോലെ തന്നെ ബ്രദറൻ കൂട്ടായ്മകളുണ്ട്. And the Brethren Assemblies did not believe in the baptism of the Holy Spirit, so the Pentecostals came out. ബ്രദറൻ സഹോദരന്മാർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാ സ്നാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസമില്ലാത്തതിനാൽ അവരെ പെന്തക്കോസ്ത് സഭകളുണ്ടായി. All these groups came out because the church was not standing for the whole truth of the Bible. തിരുവചനത്തിന് മുഴുവൻ സത്യത്തിനും വേണ്ടി ഈ സഭാവിഭാഗങ്ങൾ നിൽക്കാഞ്ഞതിനാൽ പല പുതിയ സഭകളുണ്ട്. Anyone who follows the Lord, ദൈവത്തെ പിൻഗമിക്കുന്ന Lord, I want to follow all of your word. കർത്താവേ, നിന്റെ എല്ലാ വചനത്തെയും പിൻഗമിപ്പാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഹൃദയപൂർവ്വം വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ He may not always remain in one church. അവനെ ചിലപ്പോൾ ആ സഭയിൽ എന്നും നിന്നെന്ന് വരികയില്ല, നിലനിന്നു വരിക. He move on to something better. അവൻ മെച്ചമായതിലേക്ക് അവൻ മുൻപോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. I found that was my experience too. എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ആ എക്സ്പീരിയൻസും അത് തന്നെയായിരുന്നു. Somebody told me this, trying to make fun of me. എന്നെ കളിയാക്കാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. You're very unstable. നീ വളരെ അസ്ഥിരനാണെന്നൊരു കാര്യം പറയും. Sometimes you're here, then you go here, then you go here. ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു, ചിലപ്പോൾ മറ്റേ സഭയിൽ പോകുന്നു, വേറൊരു സഭയിൽ പോകുന്നു. അസ്ഥിരനായ വ്യക്തിയാണ്. I have been unstable from childhood. ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ അസ്ഥിരനാണ് ഞാൻ മറുപടി പറയുന്നത്. I left first standard and went to second standard. ഞാൻ 1ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് 2ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയി. Then I left second standard, went to third standard. ഞാൻ 2ാം ക്ലാസ് വിട്ട് 3ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയി. Then I left that also, went to fourth standard. ഞാൻ 3ാം ക്ലാസ് വിട്ട് 4ാം ക്ലാസ്സിൽ പോയി. Every year I was unstable. എല്ലാ വർഷവും ഞാൻ അസ്ഥിരനായിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. I was not like these steady people who remain in first standard all their life. അവരുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ 1ാം ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ സ്ഥിരമാനസനെ പോലെ അല്ല ഞാൻ. I said, what about you? നീ എപ്രകാരമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് സഹോദരൻ? Do you want to learn more truth, or you want to just stay in the kindergarten all your life? നീ സത്യം കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അതോ നീ കിൻഡർഗാർട്ടനിൽ തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? I was in a village once in Tamil Nadu. ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു. Special meeting. We didn't have a church there. അവിടെ സഭയില്ലാത്ത ഒരു സ്പെഷ്യൽ മീറ്റിംഗിന് ഞാൻ പോയതാണ്. So we had a question time. അവിടെ ഒരു ചോദ്യോത്തര സമയമുണ്ടായി. So they asked question. എന്നോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചു. Brother Zach, have you come here to steal the sheep from other churches? സഹോദരൻ സാഖ്യ, നീ ഇവിടെ കടന്നു വന്നത് മറ്റു സഭകളിൽ നിന്ന് ആടുകളെ മോഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ? He said, no. Most of the people who come to us are the goats, not the sheep. Most who come to us are the goats and not the sheep. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നവരൊക്കെയും who come to our church. നമ്മുടെ സഭയിലേക്ക് വരുന്നതൊക്കെയും ആടുകളാണ്, കുഞ്ഞുങ്ങളല്ല. What is the word for goats? പോരാടും ചെമ്മരിയാടും. ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് പോരാടുകളാണ്, ചെമ്മരിയാടുകളല്ല എന്ന് പറയും. And then we have to convert them to sheep. അവരെ പോരാടുകളെ ചെമ്മരിയാടുകളുടെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. Most of them, I know a lot of people come to CFC have told me this. ഇവിടെ വന്ന് പല CFC കടന്നു വന്നിട്ട് പലരും ഈ ചോദ്യങ്ങൾ പലരോട് ചോദിച്ചു. We thought we were born again before we came here. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ജന്മം പ്രാപിച്ചവരാണ് എന്ന്. But after hearing the word of God, we discovered we were not even born again. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമായി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ജന്മം പ്രാപിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല എന്നുള്ളത്. Because you cannot be born again without repentance. കാരണം മാനസാന്തരമില്ലാതെ നിനക്കൊരു വീണ്ടും ജന്മം സാധ്യമല്ല. And we never heard about repentance in most of the other churches. പല സ്ഥലങ്ങളിലും മറ്റു സഭകളിലൊന്നും യഥാർത്ഥ മാനസാന്തരത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ല. Repentance means turning away from sin. മാനസാന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് പാപത്തിൽ നിന്നൊരു തിരിയുന്നൊരു അവസ്ഥയാണ്. And then you can't turn away from sin unless you know what sin is. പാപം എന്തെന്നറിയാതെ നിനക്ക് പാപത്തിൽ നിന്ന് തിരിയുക സാധ്യമല്ല. So if a person thinks that sin is just gambling and drinking and smoking, then he gives up that, he is repentant. മദ്യപാനവും പുകവലിയും ചൂതുകളിയും മാത്രമാണ് പാപമെന്ന് അവൻ ചിന്തിക്കുന്നതിൽ ആ കാര്യത്തിൽ അവൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടിരിക്കാം. Then in that case, a lot of Hindus and atheists have also repented. ആണെങ്കിൽ ധാരാളം ഹിന്ദുക്കളും നിരീശ്വരവാദികളും മാനസാന്തരപ്പെട്ടവരാണ്. Sin is a much deeper thing than all that. പാപം അതൊക്കെ വളരെ രൂഢമൂലമായിരിക്കുന്ന ആഴത്തിലൊരു കാര്യമാണ്. Many people who come to our church in Bangalore never knew what sin was. ഞങ്ങളുടെ സഭയിലെ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന പലരും പാപം എന്തെന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിയില്ല. Repentance is also not clear. അപ്പോൾ അവരുടെ മാനസാന്തരവും വളരെ വ്യക്തതയുള്ളതായിരിക്കും. See, if you know that the south direction is here and you turn around fully, then you can face the north direction. നിങ്ങൾക്ക് തെക്കെന്നുള്ളത് എവിടെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ തിരിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വടക്കോട്ട് പോകാൻ സാധ്യമാകുള്ളൂ. But if you don't know where south is and where north is, where east is, how will you face the north? എന്നാൽ തെക്കും വടക്കും നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വടക്കിലേക്ക് പോകുന്നത്?
So unless you know where sin is, you can't turn away from that and go the direction God wants you to go. പാപം എന്തെന്ന് അറിയാത്തിടത്തോളം കാലം നിനക്ക് അതിൽ നിന്നും തിരിഞ്ഞ് ദൈവത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. So Jesus said in Mark 16. മാർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ 16-ാം അധ്യായത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു ഇപ്രകാരം Before he went up to heaven, അവർ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് he മുമ്പ് said in verse 15, go and preach the gospel to all creation. മാർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 15-ന്റെ 16-ാം അധ്യായം 16-ാം Verse 15. 15-ാം അധ്യായത്തിൽ അവൻ ഭൂലോകങ്ങൾ ഭൂമിയിലൊക്കെയും പോയി സകല സൃഷ്ടിയോടും സുവിശേഷം The one പ്രസംഗിക്കുന്നു. who believes is baptized will be saved. വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനമേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ രക്ഷിക്കപ്പെടും. And there will be signs following these people who believe. വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ അടയാളങ്ങൾ നടക്കും. So here the emphasis is preaching the gospel everywhere. ഭൂലോകത്തിലെല്ലാവരും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുക എന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന And emphasis and bring them to faith and water baptism. വിശ്വാസത്തിൽ സ്ഥാനത്തിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരിക, അതാണ്. And then there will be signs like speaking in tongues and casting out demons and all that. അതിനുശേഷം അവിടെ വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ അടയാളങ്ങൾ നടക്കുവാൻ എന്റെ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കും, ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കും. But Jesus also gave another commission in Matthew 28. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 28-ാം അധ്യായത്തിൽ അവൻ വേറൊരു ദൗത്യം അവരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. These are like two sides of a coin. ഇത് ഒരു നാണയത്തിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങളാണ്. These two commandments. ഈ രണ്ട് കൽപ്പനകളും You put them together, then you have the full message of Christ, the commission of Christ. ഈ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദൗത്യം എന്നത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പൂർണ്ണമാകൂ. In Matthew 28 he said. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 28-ൽ Here also he said go. ഇവിടെയും അവൻ പറയുന്നത് പോവുക എന്നാണ്. Like there he said go into all the world. Here he said go into all the nations. ഭൂലോകത്തിലെല്ലാം പോവുക എന്ന് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യമാണ് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 28-ലും പറയുന്നത്. ലോകത്തിലെല്ലായിടത്തും പോവുകയും. All nations means all the world. എല്ലാ ഭൂലോകം മുഴുവനും പോവുക എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. Matthew 28 verse 19. 19-ാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് അവൻ പറയുന്നത്, go and make disciples in every nation. നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു. അത് 20-ാം വാക്യത്തിന്റെ അവസാനമാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത്, സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊള്ളുകയും. No, this is more than what we read in Mark 16. മാർക്കോസിൽ വായിച്ചതിലും അല്പം കൂടെ ആഴമേറിയ ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. Then it was just make them believe and get them baptized. അവിടെ പറഞ്ഞവരെ വിശ്വസിപ്പിക്കുക, സ്നാനമേൽപ്പിക്കുക. And they will have signs like speaking in tongues and casting out demons. അവിടെ അടയാളങ്ങളായിട്ടുള്ള അന്യഭാഷയും ഭൂതങ്ങളെ കൊണ്ടാകും, രോഗികൾ സൗഖ്യമാകും. So there are churches that emphasize believe, get baptized. അതുപോലെ ആ കാര്യത്തിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന സഭകളുണ്ട്. വിശ്വസിക്കുക, സ്നാനപ്പെടുക, speak in tongues, അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുക, the Lord can heal your sickness. നിന്റെ രോഗത്തെ ദൈവത്തിന് സൗഖ്യമാക്കാൻ സാധിക്കും. Cast out demons. നിനക്ക് ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കാൻ കഴിയും. We believe that. It's very necessary. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതൊക്കെ ആവശ്യവുമാണ്, സത്യവുമാണ്, ദൈവത്തിന്റെ വചനവുമാണ്. Here is something else. എന്നാൽ ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ വേറൊരു കാര്യം. It's not different. ഇത് വ്യത്യസ്തമല്ല. It's a little more than what is in Mark 16. അതിന് ഒരുപടി ഉയർന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ്. It's like school and college are not different. College is just a little ahead of school. That's all. സ്കൂളും കോളേജും വ്യത്യസ്തമല്ല. എന്നാൽ സ്കൂളിനേക്കാൾ ഒരുപടി ഉയർന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. This college is based on what you study in the school. സ്കൂളിൽ പഠിച്ച അതിന്റെ പിൻബലത്തിലാണ് കോളേജിലെ വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങുന്നത്. So once you get people to believe and are baptized, ഒരിക്കൽ വിശ്വാസികൾ വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനപ്പെടുകയും ചെയ്തതിനു ശേഷം, is that it, or is there something more? അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണോ അതോ അതിൽ അല്പം കൂടിയ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ? Make disciples. അതിനുശേഷം പറഞ്ഞു അവരെ ശിഷ്യരാക്കിക്കൊള്ളുവീൻ. And after making them disciples, ശിഷ്യരാക്കിയതിനു ശേഷം എന്താണ്? something more. വീണ്ടും teach them to do every single thing I commanded you. അടുത്ത പടിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചു കൊള്ളുക. So a church that does not obey this commandment in Matthew 28 verse 19 and 20, മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 28-19-20 അനുസരിക്കാത്ത ഒരു സഭ, that's not really obeying God's command. അത് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന പൂർണ്ണമായിട്ടും അനുസരിക്കുന്നില്ല. How do you make a disciple? അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ശിഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? You think every believer is a disciple? എല്ലാ വിശ്വാസികളും ശിഷ്യന്മാരെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? Okay, let's check out. നമുക്കത് പരിശോധിക്കാം. Jesus gave us 3 conditions of discipleship in Luke chapter 14. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായത്തിൽ 3 കണ്ടീഷൻസ്
ശിഷ്യത്വത്തെക്കുറിച്ച് യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നു. Verse 26 to 33. 26 മുതൽ 33 വരെയാണ്. First of all, verse 25, we read great multitudes were following him. 25ാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. ഏറിയ പുരുഷാരം അവനോടുകൂടെ പോകുമ്പോൾ അവൻ തിരിഞ്ഞു അവരോട് പറഞ്ഞു. Now, when a great multitude follows you, ഏറിയ പുരുഷാരം നിന്നെ പിൻപറ്റുമ്പോൾ, look what Jesus says. യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക. You got to hate your father, mother, brother, wife, children, brothers, sisters, and your own life. Otherwise, you cannot be my disciple. അപ്പനെയും അമ്മയും ഭാര്യയും മക്കളെയും സഹോദരന്മാരെയും സഹോദരികളെയും സ്വന്തം ജീവനെയും കൂടെ പയക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിന്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. That's the best way to send 95% of them to their home. 95% ആൾക്കാരെയും പറഞ്ഞ് വീട്ടിലിടാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്രസ്താവനയാണത്. Now, today, if a preacher sees a great multitude following him, what do you think he'll do? ഇന്ന് ഏറിയ പുരുഷാരം തന്റെ പിന്നാലെ വരുന്ന ഒരു പ്രസംഗം കാണുമ്പോൾ അവൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? He'll take an offering. First. ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. That's not what Jesus did. He never took an offering in his life. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും അവൻ സ്തോത്രകാഴ്ച എടുത്തിട്ടില്ല. That's the reason why we don't take an offering in any of our churches. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഒരു സഭയിൽ പോലും നമ്മൾ സ്തോത്രകാഴ്ച. Why is he saying we follow Jesus and we don't do what he did? യേശുക്രിസ്തു ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതെ എപ്രകാരം നമുക്ക് യേശുവിന്റെ ശിഷ്യരെന്ന് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും? People ask me, do you believe in all these healers you see in television? ടെലിവിഷനിൽ കാണുന്ന എല്ലാ ഈ രോഗസൗഖ്യരെ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എന്നോട് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്. I said, do you believe Jesus healed more people than all these television healers? ഈ ടെലിവിഷനിലെ രോഗശാന്തി പ്രാപ്തി വരമായിരിക്കുന്നവരെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ യേശുക്രിസ്തു സൗഖ്യമാക്കിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. And the apostles also. They also did heal many people. അപ്പോസ്തലന്മാരും ധാരാളം ആൾക്കാരെ സൗഖ്യമാക്കിയിട്ടില്ലേ? But I said, I am looking for a healer who doesn't take a collection. എന്നാൽ പണം പിരിക്കാത്ത ഒരു രോഗശാന്തി വരപ്രാപ്തനെ കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Jesus was like that. The apostles were like that. യേശുക്രിസ്തുവും അപ്പോസ്തലന്മാരും അപ്രകാരം. I said, that's why I don't have faith in all these people. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ലാത്തത്. Because money is the test. പണമാണ് ഉരകല്ല്. Because Jesus said there are only two masters, God and money. അതുകൊണ്ടാണ് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് രണ്ട് യജമാനന്മാർ, മാമോനും ദൈവവും. It's like in the Old Testament, Elijah said, Christ, Jehovah or Baal. പഴയ നിയമത്തിലെ എലിയാവ് പറയുന്നുണ്ട് ബാല് അല്ലെങ്കിൽ യഹോവ. Now today when we listen to that and say, how can stupid Israelites worship Jehovah and Baal? നമ്മൾ പറയാൻ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് എങ്ങനെ സാധ്യമായി യഹോവയെയും ബാലിനെയും ആരാധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു? അങ്ങനെ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരല്ലേ? One day Jehovah, another day Baal. ഒരു ദിവസം യഹോവയെ ആരാധിക്കും, പിറ്റേ ദിവസം ബാലിനെ ആരാധിക്കും. You say they're stupid. How can they do that? അവര് ബുദ്ധിഹീനനാണ്. എപ്രകാരം അവർക്ക് സാധിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കും. What about today's Christians? One day God, one day money. ഇന്നത്തെ ക്രിസ്ത്യാനി എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ദിവസം കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവും അടുത്ത ദിവസം പണം. The same thing. Exactly the same. തികച്ചും അതുപോലെ തന്നെയുള്ളത്. So when Jesus looked at these people, he wanted them to be disciples. യേശുക്രിസ്തു ഇവരെ നോക്കിയപ്പോൾ അവർ യഥാർത്ഥ ശിഷ്യന്മാരായി തീരാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു. If anyone comes to me and doesn't hate his father, mother, brother, sister, wife, and children, he is not my disciple. Cannot be my disciple. അപ്പനെയും അമ്മയും ഭാര്യയും മക്കളെയും സഹോദരന്മാരെയും സഹോദരികളെയും സ്വന്തം ജീവനെയും കൂടെ പയക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്നെ സ്നേഹിപ്പാൻ കഴിയില്ല. So when Jesus said go and make disciples, he said make people like this. യേശുക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളുവാനെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ ശിഷ്യരായിക്കൊള്ളുവാനാണ് പറഞ്ഞത്. What does that word hatred mean? ഈ പകയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനർത്ഥം. Because the Bible also says we must honor our father and mother. അതേ സമയത്ത് തിരുവചനം പറയുന്നത് എന്റെ മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കുകയാണ്. And it says you must love your wife, but it says you must hate your wife. അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നത് നിന്റെ ഭാര്യ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം. ഇവിടെ പറയുന്നത് നിന്റെ ഭാര്യയെ പകയ്ക്കണമെന്ന്. So what does it mean? എന്താണ് അതുകൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കുന്നത്? We understand it when we look at another passage. വേറൊരു വേദഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ When you can't understand a verse, compare it with another verse. ഒരു വേദഭാഗം നിനക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വേദഭാഗമായിട്ട് തുല്യം ചെയ്ത് പഠിക്കും. So we see in Matthew chapter 10, അതാണ് സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പ്രകാരം വായിക്കുന്നു. verse 37. 37-ാമത്തെ വാക്യം. He who loves father or mother more than me is not worthy of me. എന്നെക്കാൾ അധികം അപ്പനെയോ അമ്മയോ പ്രിയപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് യോഗ്യനല്ല. Or if you love son or daughter more than me, is not worthy of me. എന്നെക്കാൾ അധികം മകനെയോ മകളെയോ പ്രിയപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് യോഗ്യനല്ല. That's the same passage. അത് ഇതിനോട് ചേർന്ന് Then I വായിക്കുന്നത് understand what Jesus means by hatred. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പകയ്ക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് കർത്താവ് അവിടെ വിവക്ഷിച്ചതെന്നുള്ള കാര്യം. That I must love Jesus much more than my father and mother and wife and children. എന്റെ മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും ഭാര്യയെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കാളും വളരെ ഉയർന്നതേ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു. Compared to my love for Jesus, this love is almost nothing. യേശുക്രിസ്തുവോടുള്ള സ്നേഹത്തോടുള്ള തുലനത്തിന് ഈ സ്നേഹം തുലവും ചെറുതായിട്ട് കാണും. So to use an illustration, ഉദാഹരണമായിട്ട് if we look at love, light is a picture of love.
വെളിച്ചം സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രതീകമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്. And darkness is a picture of hatred. ഇരുട്ട് പകയ്ക്കുന്നതിന്റെ That means no light. അവിടെ അല്പം പോലും വെളിച്ചമില്ല, സ്നേഹമില്ല. So at night you can see the stars. നിങ്ങൾക്ക് രാത്രിയിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാൻ സാധ്യമാണ്. Do they have light? അവർക്ക് വെളിച്ചമുണ്ടോ? Yes. ഉണ്ട്. That's how we must love our father, mother, wife, children. പ്രകാരമാണ് നമ്മുടെ മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും ഭാര്യയെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നത്. There's love there. There's light. അവിടെ വെളിച്ചമുണ്ട്, സ്നേഹമുണ്ട്. But as soon as the sun rises, എന്നാൽ സൂര്യൻ ഉദയത്തിന് ശേഷം stars have become dark. ഈ നക്ഷത്രങ്ങളെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. They are there. അവരവിടെ ഉണ്ട്. They still have light. അവർക്ക് വെളിച്ചമുണ്ട്. But the light is so small compared to the brightness of the sun. It is like darkness. എന്നാൽ സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തിൽ ഈ നക്ഷത്രത്തിന്റെ പ്രകാശം നമ്മൾ അല്പം പോലും അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. So what Jesus is saying, your love for me must be so great, like the brightness of the sun, that you love the others, but it is so little compared to the brightness of the sun. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്നാൽ അവിടെ അവരെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ ആ സ്നേഹം സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്ന ആ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തോടുള്ള തുലനത്തിൽ അത് അല്പം പോലും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. He said, if you don't love Jesus like that, അപ്രകാരം നീ യേശുക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല, you cannot be a disciple. അവന്റെ ശിഷ്യനാകുക സാധ്യമല്ല. Now you've met lots and lots of believers in the world. ധാരാളം വിശ്വാസികളെ ഈ ലോകത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടും. Can you say they all love Jesus like that? അവരെല്ലാവരും യേശുക്രിസ്തുവിനെ അമിതത്തിൽ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുക സാധ്യമാണ്? Why not? എന്തുകൊണ്ടല്ല? If they don't, they are not disciples. അവർ അപ്രകാരമല്ല എങ്കിൽ അവർ ശിഷ്യനുമല്ല. Then whatever church they are sitting in is not making them disciples. അവർ ഏത് സഭയിൽ ഇരുന്നാലും അവരെ ശിഷ്യന്റെ ആ നിലയിലേക്ക് ആക്കി തീർക്കുകയുമില്ല. I say it's fault of the preacher. He's not making them disciples. അത് ആ പ്രസംഗിയുടെ കുഴപ്പമാണ് അവരെ യഥാർത്ഥ Not ശിഷ്യന്മാരാകുന്നത്. only that, he said in verse 27, you have to carry your own cross and come after me. അത് മാത്രമല്ല 22 വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് അവരുടെ ക്രൂശ് എടുത്ത് അവരെ അനുഗമിക്കുക കൂടെ ചെയ്യണമെന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. Leave alone not carrying the cross. Most disciples don't even know what it means. ക്രൂശ് വഹിക്കുന്ന കാര്യം പോട്ടെ, ക്രൂശ് എന്താണെന്ന് പോലും പല വിശ്വാസികൾക്കും അറിയില്ല. If you don't believe me, നിങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ go and ask 10 believers in some other church, what does it mean to take up the cross? പല വിശ്വാസികളാണ്, പല സഭകളുടെ വിശ്വാസികളടുത്ത് പോയി നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക, ഈ ക്രൂശ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? Try and find somebody who has not heard any of my messages. എന്റെ ആ സന്ദേശങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത സഹോദരന്മാർ, If they heard my messages, then they know. എന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ കേട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അറിയാം. If you go to some of these other churches and say, what does it mean to take up the cross every day? എല്ലാ ദിവസവും ക്രൂശ് എടുക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ്? Go and ask some pastors. ചില പാസ്റ്റർമാരോട് ചോദിക്കുക. I guarantee most of them will not be able to tell you what it means. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സത്യം എന്താണെന്ന് അവർ നിങ്ങളോട് പറയാൻ അവർ കഴിയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയാം. The leader doesn't know. How in the world? Then he himself is not a disciple. അവിടുത്തെ നേതാവ് അവൻ അറിയില്ല എങ്കിൽ അവൻ എങ്ങനെ ശിഷ്യനായിരിക്കും? So the people are not disciples. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള മറ്റുള്ളവരും You ശിഷ്യന്മാരാണ്. know, the cross is an instrument of death. നിങ്ങൾക്കറിയുമോ, ക്രൂശ് എന്ന് പറയുന്നത് മരണത്തിന്റെ ഒരു ഉപകരണമാണ്. To take up the cross is to die to myself. എന്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനായിട്ട് മരിക്കുക എന്നാണ് ക്രൂശ് To കൊണ്ട് my choices, എന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്കായിട്ട്, my honor, എന്റെ ബഹുമാനത്തിനായിട്ട്, my reputation, എന്റെ പേരിനായിട്ട്, my human strength, എന്റെ മാനുഷിക ബലത്തിനായിട്ട് die. മരിക്കുക. It's like, in practical terms, if somebody gets angry with you and shouts at you, നിങ്ങളോട് കോപിച്ച് ഒരാൾ സംസാരിക്കുകയാണെന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ട് കോപിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ you die. നീ അവിടെ വിടാതിരിക്കുക. You die. നീ അവിടെ മരിക്കുന്നു. You don't reply. നീ അവിടെ തിരിച്ചു പറയുന്നില്ല. If you shout at a dead man here, he's not going to reply. മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോട് നീ കോപിഷ്ഠനായി സംസാരിച്ചാൽ അവൻ പ്രതികരിക്കുമോ? It's a wonderful thing, taking up the cross. This is the secret of victory. വിജയത്തിന്റെ രഹസ്യം പറയട്ടെ, ക്രൂശ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് Many വിജയത്തിന്റെ. people are trying to get victory over sin without dying. മരിക്കാതെ ജയജീവിതത്തിനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ധാരാളം പേരുണ്ട്. You won't get it. നിനക്കത് ലഭ്യമാകില്ല. Let me show you a verse. ഞാനൊരു വാക്യം നിന്നെ കാണിക്കട്ടെ. Do you know that all of you most of you have testified to your death with Christ? നിങ്ങൾ ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും യേശുക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ മരണത്തെ സാക്ഷിയിട്ടാണ് ഞാൻ When വിശ്വസിക്കുന്നത്. you got baptized. നിങ്ങൾ Romans 6. സ്നാനമേറ്റപ്പോൾ റോമാലേഖനം 6-ാം അധ്യായത്തിൽ We are buried, verse 4, with him through baptism into death. നാം അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളായി തന്ന സ്നാനത്താൽ അവനോടുകൂടെ കുഴിച്ചിടപ്പെട്ടു. Why? എന്തിനു വേണ്ടി? So that, just as Jesus was raised from the dead, ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ട് പിതാവിന്റെ മഹിമയാൽ we ജീവിച്ചിരുന്നതുപോലെ also can walk in newness of life. നാം ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കേണ്ടതിന് തന്നെ.
So in baptism, you were testifying that I died with Christ. സ്നാനത്തിൽ നിങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിനോട് മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു എന്ന് നിങ്ങൾ സാക്ഷിക്കുന്നു. When you go into the water, you're saying it's buried. നിങ്ങൾ ആ ജലത്തിലേക്ക് മുങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുഴിച്ചിടപ്പെട്ടതായിട്ട് a new person. എന്നാൽ നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നൊരു പുതിയ മനുഷ്യനായിട്ടാണ്. And your old man is crucified, verse 6. ആറാം വാക്യത്തിൽ പോലെ നമ്മുടെ പഴയ മനുഷ്യൻ നമ്മളോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു. So that you should no longer be a slave to sin. നമ്മുടെ പാപത്തിന് അടിമകളായി തീരാതെ വണ്ണം പാപശരീരത്തിൽ നീക്കം വരേണ്ടത്. So that's the meaning of the cross. അതാണ് യഥാർത്ഥ ക്രൂശിന്റെ സത്യം. That I should not become a slave of sin. ഞാൻ പാപത്തിന് ഒരിക്കൽ പോലും അടിമയായി തീരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. It's not improving my life, it's dying. ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തെ അല്പം കൂടെ മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതല്ല ക്രൂശെടുക്കുന്നത് ഞാൻ അർത്ഥമാക്കുന്നു. Many Christians are trying to improve their life. പല ക്രിസ്ത്യാനികളും തങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒരു പുരോഗതിയിലേക്ക് വരുത്തുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. That is Old Testament religion. അത് പഴയ നിയമ മതമാണ്. Old Testament religion was improve your life. പഴയ നിയമത്തിന്റെ മതം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ അല്പം കൂടെ മെച്ചപ്പെടുത്തുക. The law was given to improve people's lives. കാരണം ന്യായപ്രമാണം കൊടുത്തത് ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ. That's why the people of Israel were much better than all the other people in the world. അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്രായേലിൽ ലോകത്തിലുള്ള മറ്റുള്ളവരെക്കാളും മെച്ചമുള്ള ആയ വ്യക്തികളായത്. It wasn't a new life, it was the old life improved. അത് പുതിയ ജീവിതമല്ലായിരുന്നു, പഴയ ജീവിതം മെച്ചപ്പെട്ടതേ ഉള്ളൂ. And they were very good people. അവർ വളരെ നല്ല വ്യക്തികളുമായിരുന്നു. They didn't kill others. അവർ പരസ്പരം ആരെയും കൊന്നിട്ടില്ല. As a nation, most of them. അവരൊരു ജനതയായിട്ട് വിഭാഗമായിട്ട് ആരെയും കൊല ചെയ്തിട്ടില്ല. Highest standard of righteousness in the whole world was found in Israel. മറ്റുള്ള എല്ലാ ലോകത്തുള്ളവരെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നീതിബോധത്തിൽ അവർ ഉയർന്ന പടിയിൽ നിന്നാണ്. Because they had 10 commandments and strict law. കാരണം അവർക്ക് 10 കൽപ്പനകളും ന്യായപ്രമാണവും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. But it was not a new life, it was an improved old life. അത് പുതുജീവനായിരുന്നില്ല, മെച്ചമായ ഒരു പഴയ ജീവിത അവസ്ഥ. But the improved old life only cleans up your outside. മെച്ചമായ ആ പഴയ ജീവിത അവസ്ഥ അത് പുറമേ പറ്റിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ്. You can't do anything about sin in the heart. അത് ഹൃദയത്തിലുള്ളതിന്റെ പാപത്തെയായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. The law could never change a man on the inside, only on the outside. ന്യായപ്രമാണത്തിന് ഒരു വ്യക്തിയുടെ അകമേ ക്രിയ ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല, പുറമേ മാത്രമേ. Jesus യേശുക്രിസ്തു ലോകത്തിൽ showed us another way. വേറൊരു മാർഗ്ഗം നമുക്കായിട്ട് തന്നു. He said, "No, we finished with trying to improve this old life. It cannot be improved. പറഞ്ഞു, നിന്റെ പഴയ ഈ ജീവിതത്തെ നിനക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല. It must be killed and buried." അതിനെ ഒന്ന് കുഴിച്ചു മൂടേണ്ട ആവശ്യം. And those who are willing to accept that, അത് അംഗീകരിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരോട് പറയട്ടെ. did you hear that? നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടോ. Those who are willing to accept that my old life is good for nothing, it must be killed and buried. എന്റെ പഴയ ജീവിതം അല്പം പോലും വിലയുള്ളതല്ല, അതിനെ കൊന്നു കുഴിച്ചു മൂടണമെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നവരോട് ഞാൻ പറയാം. My old life's intelligence will not even give me the correct interpretation of scripture. എന്റെ പഴയ ജീവിതത്തിലുള്ള എന്റെ ബുദ്ധി പോലും യഥാർത്ഥ തിരുവചനത്തെ കുറിച്ചുള്ള സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയില്ല. I hear a lot of people coming arguing with me about some scripture. തിരുവചനത്തെ കുറിച്ച് എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് വാദപ്രതിവാദം നടത്തുന്ന പലരെയും ഞാൻ കാണാറുണ്ട്. This is the intelligence of the old man. That's what is coming. ഇവൻ വന്നനോട് സംസാരിക്കുന്ന അവന്റെ പഴയ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയിലാണ്. He's very clever. അവൻ വളരെ ബുദ്ധിശാലിയാണ്. In 2 minutes I can make out that he's got no revelation of the Holy Spirit. 2 മിനിറ്റുള്ളിൽ എനിക്ക് അർത്ഥമാകാൻ അവനെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനോ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് വെളിപ്പാടില്ലാത്തതാണ്. He's a very clever person. വളരെ ബുദ്ധിയുള്ള വ്യക്തിയാണ്. I get a lot of emails from very clever people who got zero revelation of the Holy Spirit. അല്പം പോലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വെളിപ്പാടില്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് ധാരാളം ഇമെയിലുകൾ എനിക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ട്. Yeah, they're born again. അവർ വീണ്ടും But they don't agree that this old man must be buried. പഴയ മനുഷ്യൻ കുരിശു മൂടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. That's what it means to take up the cross. Otherwise you can't be a disciple. അതാണ് ക്രൂശ് ദൈനംദിനം എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതോട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. I remember once in CFC Bangalore we were somebody was baptizing a brother. CFC ബാംഗ്ലൂരിലെ ഒരു സഹോദരൻ വേറൊരു വ്യക്തിയെ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്ന I was watching him. ഞാനത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. He was a very tall brother. അത് വളരെ പൊക്കമുള്ള ഒരു സഹോദരനാണ്. And he dipped him, he went only up to here. അവനെ വെള്ളത്തിലേക്ക് മുക്കിയപ്പോൾ അവന്റെ നെറ്റിഭാഗം വരെ മുങ്ങി. അവനെ വീണ്ടും he pulled him up. അവനെ ജലത്തിൽ ഉയർത്തി. I said no, put him in again. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല, അവനെ ഒന്നുകൂടെ സ്നാനപ്പെടുത്തുക. This is the most important part that has to go under the water. കാരണം വെള്ളത്തിനടിയിലേക്ക് പോകേണ്ട ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയ ഭാഗമാണ് തല. Make sure it goes completely in, every bit of it, and then pull him out. അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഭാഗവും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയെന്ന് പൂർണ്ണ ബോധ്യമാക്കിയതിന് ശേഷം അവനെ ഉയർത്തുക. This is the last part that we want to dip under the water. വെള്ളത്തിലേക്ക് മുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും നമുക്ക് വിമുഖതയുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ. Everything else
എല്ലാ കാര്യവും ഓക്കെ, except this. തലയ്ക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ, തലയിലെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ചു മൂടുക. നമുക്ക് Brother, your intelligence, the Bible says God has hidden things from clever, intelligent people. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നവൻ ജ്ഞാനികൾക്കും വിവേകർക്കും മറച്ചു വെച്ച് ശിശുക്കൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി എന്നുള്ള കാര്യം. You got to die to that. ആ കാര്യത്തിൽ നീ മരിക്കേണ്ടി. The third condition of discipleship മൂന്നാമത്തെ ആ കണ്ടീഷൻ is in verse Luke 14:33. സുവിശേഷം 14:33 that you must give up all your possessions. നീ സ്വായത്തമാക്കിയിരിക്കുന്നതെല്ലാം നീ ത്യജിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. Luke 14:33 says no one can be my disciple who doesn't give up all his possessions. ആരെങ്കിലും തനിക്കുള്ളതൊക്കെ വിട്ടുപിരിയുന്നില്ല എങ്കിൽ അവൻ എന്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ലൂക്കോസ് 14:33. Possessions are what I hold on to tightly. ഞാൻ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന എന്റെ സ്വത്തുവകകൾ. See, if I have money, എനിക്ക് പണമുണ്ടെങ്കിൽ I hold on to it tight. ഞാൻ രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് മുറുകെ പിടിക്കും. That's my possession. അത് എന്റെ സമ്പത്താണ്, എന്റെ സ്വത്താണ്. Now the Lord, what does He mean by give it up? Give up possessions. നിന്റെ സ്വത്തുകളെ വിട്ടുപിരിക്കുക, ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത്. You can have them but not possess them. നിനക്കത് ഉപയോഗിക്കാം, പക്ഷെ അത് നിന്റെ So that means വിട്ടുപിരിയുന്ന അവസ്ഥ. keep it in a. It's still with me. Nobody's got it. ഇത് ഞാൻ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുകയാണ്. It's still mine. ഇത് എന്റെ സ്വന്തമാണ്. But I'm not possessing. എന്നാൽ ഞാൻ ഇതിനെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല. Everything on earth, ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും I must hold like this. ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്റെ കൈവെള്ളയിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. You don't have to put it in the offering box. You don't have to give it to somebody else. നിനക്കത് മുഴുവനും ഓഫറിംഗ് ബോക്സിലിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതെല്ലാവർക്കും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല. Don't be like the people in the world. എന്നാൽ ലൗകികരെ പോലെ അതിനെ മുറുകെ പിടിച്ച് പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. Whether it's money or house or anything. പണമോ വീടോ എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നാലും. Children are born. You see a little child closes his fist immediately. അറിയാമല്ലോ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഭൂമിയിലേക്ക് പിറന്നു വീഴുമ്പോൾ അവരുടെ കൈകൾ മുറുകെ അടച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ You put anything in their hand, they hold it. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുക, അവരെ മുറുകെ പിടിക്കും. So the children of Adam are. ആദാമേ മക്കളെല്ലാം അങ്ങനെയാണ് ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. When you are born again, it opens. നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജന്മം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൈകൾ തുറന്നു. If it is not open, I don't know whether you are born again. അപ്രകാരം തുറന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നീ വീണ്ടും ജന്മം പ്രാപിച്ചോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമാണ്. Don't fool yourself. നിങ്ങളെ തന്നെ കബളിപ്പിക്കാതിരിക്കുക. See Luke 19. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 19. You read there of a tax collector called Zacchaeus. സക്കായിയെ കുറിച്ച് നമ്മളോട് വായിക്കുന്നു. He was a man who had money tax. എപ്പോഴും കൈ മുറുകെ പിടിച്ചിരുന്ന ഒരു ചുങ്കക്കാരനായിരുന്നു. Not only his own, he took other people's money also and held tax. മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരുടെയും പണം അവൻ അപഹരിച്ചിരുന്നതാണ്. From many people. പല വ്യക്തികളിൽ നിന്നും. One day he met Jesus. ഒരു നാൾ യേശുവിനെ കണ്ടു. Jesus said, I want to come to your house. യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിന്റെ വീട്ടിൽ പാർക്കേണ്ടതാണ്. And there's an amazing verse here in verse 8. 8ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ Luke 19 verse 8. ലൂക്കോസ് 19:8. I don't know if it's as clear in the Malayalam. In the English it says Zacchaeus stopped. മലയാളത്തിൽ അത് വ്യക്തമായിട്ടാണ് തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട് സക്കായി അവിടെ നിന്നു എന്നാണ്. That means he walked with Jesus up to the house. Outside the house he stopped. സക്കായി യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടി നടന്ന് അവന്റെ വീട്ടുവാതിൽക്കൽ വന്നു. അവൻ അവിടെ നിന്നു. He stood in front of the gate and said, Lord, you can't come here. അവർ പറഞ്ഞു, കർത്താവേ, നിനക്ക് ഇപ്പോൾ അകത്തോട്ട് കയറാൻ സാധിക്കില്ല. Because this house has been built with money I cheated from many people. കാരണം പലരിൽ നിന്ന് കബളിപ്പിച്ച പണം കൊണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ വീടാണിത്. It's not my money. ഇതെന്റെ സ്വന്തം പണമല്ല. You are a holy man. How can you come and live in this house? വിശുദ്ധിയായിരിക്കുന്ന നിനക്ക് ഈ ഭവനത്തിൽ എപ്രകാരം പ്രവേശിക്കാൻ So സാധിക്കും? before you come in, I want to say something. നീ ഇതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു പ്രസ്താവന I still have a നടത്താൻ. lot of money in the bank. എനിക്ക് ബാങ്കിൽ ധാരാളം പണമുണ്ട്. I'm going to give back all the people I stole, I cheated 4 times. ഞാൻ വഞ്ചിച്ചു വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കെല്ലാം 4 മടങ്ങ് മടക്കി കൊടുക്കുന്നു. That means you give them with interest. So I deprived them of money, so I want to give them more. വഞ്ചിച്ചു മേടിച്ച പണം എല്ലാം തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, പലിശ ഉൾപ്പെടെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് 4 മടങ്ങ് കൊടുക്കുന്നത്. And then there are so many people, I don't know what their mailing address is, so I can't give it to them. പലരുടെയും മെയിലിംഗ് അഡ്രസ് എനിക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അത് അവർക്ക് തന്നെ കൊടുക്കാൻ. But I can't keep it. എന്നാൽ എനിക്കത് എന്റെ കൈവശം വെക്കാൻ സാധ്യമല്ല. He didn't escape from there saying, I don't know the address, how to return it. അവനവിടെ ഒരു ഉപാധി കണ്ടെത്തിയില്ല, അവരുടെ അഡ്രസ് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചില്ല. Okay, you don't know what the address is, then give it to God. അഡ്രസ് അറിയില്ലെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുക. Because all money ultimately belongs to God. കാരണം പണമെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെതാണല്ലോ. ഭൂമി So you either give it to the poor or give it to the offering box. ദരിദ്രം കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ
സ്തോത്രകാഴ്ചപ്പെട്ടിയിലിടുക. So he said, a lot of people I don't know who they're offering it, where they are, so I'll give it to the poor. പലരെയും എനിക്കിപ്പോൾ അവരെവിടെയാണെന്ന് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. Half his wealth he give to the poor, it says in verse 8. അവന്റെ സ്വത്തിൽ പകുതി അവൻ ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. And then after that he give 4 times. അതിനുശേഷമാണ് അവൻ 4 മടങ്ങ് കബളിപ്പിച്ചവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. I deal a little bit with money. ഞാൻ പണവുമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തൊരു So വ്യക്തിയാണ്. I think, a shrewd man wouldn't say like that. ഒരു വളരെ പൂർണ്ണശാല ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയത്തില്ല. I think he said it like this. അവൻ ഇപ്രകാരം പറയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുക. First I will return 4 times. ഞാൻ ആദ്യം 4 മടങ്ങ് തിരിച്ചു കൊടുക്കും. Then I will give half to the poor. അതിനുശേഷം ഞാൻ പകുതി സ്വത്ത് വസ്തുവകയിൽ പകുതി കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാലോ? If you are a money man, you will know that then you have to give less to the poor. നിങ്ങൾ പണം കൈകാര്യം ചെയ്തതാണ് നിനക്കറിയാം, നിങ്ങൾ കുറച്ച് മടക്കി കൊടുത്താൽ. Suppose you have 1 lakh. നിങ്ങൾക്ക് 1 ലക്ഷം ഉണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുക. I give 50,000 to the poor. 50,000 പാവങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു. And then I have to give another 30,000 to all the people I cheated. ഞാൻ കബളിപ്പിച്ചു വരത്തവർക്ക് ഞാൻ ബാക്കി 30,000 കൂടെ കൊടുക്കുന്നു. Suppose I do it the other way around. ഞാൻ തിരിച്ചാണ് ചെയ്തെങ്കിലും And first give the 30,000 away. ആദ്യം ഞാൻ 30,000 കൊടുക്കുന്നു. How much is left? ബാലൻസ് എത്രയുണ്ട്? 70,000. 70,000. Now I give half to the poor. ഞാൻ അതിനുശേഷം പകുതി പാവങ്ങൾ കൊടുത്താലോ? Now how much I have to give? അപ്പൊ ഞാൻ എത്രയാണ് കൊടുക്കുന്നത്? Only 35,000. 35,000 കൊടുത്താൽ മതി. Now he's a very shrewd fellow. സക്കായി വളരെ പൂർണ്ണ ബുദ്ധിശാലിയായ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. He could have put it like that. അവൻ അപ്രകാരം ചെയ്യുക സാധ്യമായിരുന്നു. When you love Jesus, you don't calculate. ഈ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ നീ കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ Always ചെയ്യുന്നു. you are calculating. കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ ജീവിക്കുന്നവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവനല്ല, അവൻ ദൈവമില്ലാത്തവനാണ്. You calculate when the doctor says the treatment for your child will cost so much. എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ചികിത്സയ്ക്കായിട്ട് ഇത്രത്തോളം പണം ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നീ കണക്ക് കൂട്ടാറുണ്ടോ? Oh, so much. Then we won't do it. എത്ര പ്രയാസത്തോടുകൂടി ആയിരിക്കും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടോ? Who says like that? You beg, you borrow. Okay. ഭിക്ഷ യാചിച്ചാണെങ്കിൽ കടം വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ നീ ചികിത്സിക്കും. So he said, I'll give half and then I'll give back 4 times. അവൻ ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പകുതി ആദ്യമേ കൊടുക്കും, അതിനുശേഷം 4 മടങ്ങ് മടക്കി കൊടുക്കും. I can picture this, Zacchaeus going around giving to different houses 4 times. സക്കായി പല ഭവനങ്ങളിൽ ചെന്ന് 4 മടങ്ങ് കൊടുക്കുന്നത് എനിക്ക് എന്റെ ഭാവനയിൽ കാണുന്നത് സാധ്യമാണ്. And those guys tell their neighbors. ചിലപ്പോൾ പലരും അവരുടെ അയൽവാസികളായിരുന്നു. Once upon a time they told their neighbors, this guy Zacchaeus crooked, he cheated us. അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഈ സക്കായി എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ക്രൂക്കാണ്, ഞങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചെടുത്താണ് അവൻ ഭയങ്കര. Now they are saying this guy has come back and give me 4 times. ഇപ്പോൾ അവൻ മടങ്ങി വന്നിരിക്കും, 4 മടങ്ങ് തിരിച്ചു തരുന്നു. The neighbor says, I wish Zacchaeus had cheated me also. അയൽവാസികൾ വിചാരിച്ചു ഇവരോട് എന്നെ അന്ന് വഞ്ചിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ Boy, I would have made so much money if Zacchaeus had cheated me. കാരണം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ധാരാളം പണം ലഭ്യമാകുമായിരുന്നു. I'm sure Zacchaeus' witness must have brought many people to the Lord. സക്കായുടെ സാക്ഷ്യം പലരെയും ക്രിസ്തുവിനെയും കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് ഞാൻ. But see what Jesus himself said. യേശുക്രിസ്തു തന്നെയും പറഞ്ഞ ആ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. Today, verse 9, salvation has come to this house. 9-ാം വാക്യത്തിൽ ഇവരും അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയായിരിക്കാൻ ഈ വീടിന് രക്ഷ വന്നു. Why Abraham's son? എന്തുകൊണ്ടാണ് അബ്രഹാമിന്റെ പുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്? No, when the king of Sodom said, take all this, Abraham said, I will not even take a shoelace from you. സ്വതം രാജാവ് പറയുമ്പോൾ അബ്രഹാം പറയുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ചെരുപ്പിന്റെ വള്ളി പോലും എടുക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. Here's another son of Abraham. അതാ ഇവിടെ അബ്രഹാമിന്റെ വേറൊരു പുത്രൻ. Attitude to money has changed. പണത്തോടുള്ള അവന്റെ മനോഭാവം വിഭിന്നമായിരിക്കുന്നു. Abraham told Lot, you take whatever you want, I'll take whatever you want. അബ്രഹാം ലോത്തിനോട് പറഞ്ഞു, സഹോദരാ നീ എടുക്കുക ആദ്യം, അതിനുശേഷം ഞാൻ എടുക്കാവുന്നു. This is the son of Abraham. ഇതാണ് അബ്രഹാമിന്റെ പുത്രൻ, സന്തതി അബ്രഹാമിന്റെ. Grabbing. അവൻ ഒന്നും ഗ്രാബ് ചെയ്തില്ല, പിടിച്ചു പറിക്കുന്നില്ല. When God asked him for Isaac, he said, okay, take Isaac. ഐസക്കിനെ ചോദിച്ചു, ഇസഹാക്കിനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ സന്തോഷത്തോടെ അർപ്പിക്കുന്നു. Before that he was holding on to Isaac. അവൻ അതിനു മുൻപ് possessed ഇസഹാക്കിനെ അവൻ തന്റേതെന്നുള്ള സ്വന്തമായിട്ട് പിടിച്ചിരുന്നു. Placed him on the altar. എന്നാൽ യാഗപീഠത്തിന്റെ മേൽ അവൻ ഇസഹാക്കിനെ got him back. അവന് ദൈവം അവനെ തിരിച്ചു തന്നു. Then he had Isaac in an altar. അതിനുശേഷം ഐസക് അവന്റെ കൈകളിലേക്ക് Still in his house. അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഭവനത്തിൽ അവൻ പാർത്തു. But he said, Lord, this is your son. എന്നാൽ അവൻ പറഞ്ഞു, കർത്താവേ ദൈവമേ ഇത് നിന്റെ മകനാണ്. That is how we must hold everything on this earth if we want to be disciples.
കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യനായി തീരണമെങ്കിൽ നമുക്കുള്ള എല്ലാ വസ്തുവകകളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പണം കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം അപ്രകാരം നമ്മൾ I'm not preaching what I have not practiced. ഞാൻ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ സ്വായത്തമാക്കാതെ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാറില്ല. Now, what I want to ask is, ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന now you understand when Jesus said, go and make disciples in every nation. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും പോയി ശിഷ്യരെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കി എന്താണ്? How many believers fulfill these three conditions? ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എത്ര വിശ്വാസികൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ട്? It's very difficult to find believers who fulfill all these ഈ പൂർണ്ണമായിട്ടും അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രാവർത്തികമാക്കിയിട്ടുള്ള വിശ്വാസികളെ കണ്ടെത്തുക വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. That's why we sometimes need to have a new church. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പുതിയ സഭയുടെ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. Preaches discipleship. ശിഷ്യത്വത്തെ പ്രസംഗിക്കുന്ന സഭ. Because the others are not preaching. കാരണം മറ്റുള്ളവർ അത് പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Heavenly Father, സ്വർഗ്ഗപിതാവേ, I pray you will help us to be gripped by the truths of your word. നിന്റെ വചനത്തിന്റെ സത്യത്താൽ പിടിക്കപ്പെടുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. We can honor you in our life. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് നിന്റെ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. In Jesus' name. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.